नमस्ते बच्चों। सब लोग खुश तो है ना? क्या सब लोग ठीक है? तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने अब्राहम लिंकन के द्वारा लिखा गया ऐतिहासिक पत्र मेरे बच्चे को सिखाए पढ़ा था। उसमें क्या क्या बताया गया है, याद करने की कोशिश कीजिए बच्चों। हाँ, आपने सही कहा। उसमें क्या बताया गया है? उसमें बताया गया है कि सभी लोग न्यायप्रिय नहीं होते हैं, झूठ बोलने वाले लोग होते हैं। और अगर हमें मित्र होते हैं तो हमारे पास मित्र होते हैं तो हमारी शत्रु या दुश्मन भी होते हैं। और क्या क्या सीखा हमने? हमने ये भी पढ़ा कि मेहनत से कमाया हुआ पैसा बहुत अधिक मूल्यवान होता है और हमें बेकार में मिलने वाली पैसा क्या है से कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये सब बातें हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। और आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम दूसरे पैराग्राफ की ओर जाएंगे, यानी कि आगे पढ़ेंगे। तो सभी लोगों ने देखा कि हम दूसरे पैराग्राफ में पहुंच गए हैं और आज हम दूसरे पैराग्राफ पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं ये पढ़ती हूँ, ध्यान दीजिए। दूसरा पैराग्राफ है, आपके टेक्स्ट बुक लीजिए और उसमें दूसरा पैराग्राफ लीजिए और मेरी बातों पर ध्यान दीजिए। मैं शुरू करने जा रही हूँ। उसे हारना सिखाए और जीत में खुश होना भी सिखाए। हो सके तो उसे राग द्वेष से दूर रखे और उसे अपनी मुसीबतों को हंसकर टालना सिखाए। वो जल्दी ही ये सब सीखे कि बदमाशों को आसानी से काबू में किया जा सकता है। तो बच्चों, ये पढ़कर आपको कुछ समझ में आया? आपको ये सब समझ में आया होगा? नहीं तो मैं बताती हूँ कि इसमें क्या क्या बताया गया है। जैसे कि अब्राहम लिंकन अपने पुत्र के हेडमास्टर से कहते हैं कि अपने बच्चे को क्या सिखाए? अपने बच्चे को हारना सिखाए और जीत में खुश होना भी सिखाए। അപ്പം ഹെഡ് മാസ്റ്ററിനോട് അബ്രഹാം ലിങ്കൺ എന്താണ് പറയുന്നത്? അതായത് തൻ്റെ മകനെ തോൽവി എന്താണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുക। क्या हम हारना पसंद करते हैं? നമുക്ക് തോൽക്കാൻ ഇഷ്ടമാണോ കുട്ടികളെ? नहीं, लेकिन हमें ज़िंदगी में हारना चाहिए। कुछ कुछ बातों पर हमें हारना चाहिए। കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് തോൽവിയൊക്കെ വേണം। ऐसा क्यों बताया गया है? क्योंकि हार कर हमें जीत की ओर बढ़ना चाहिए। നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ തെറ്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ തോൽവികളോ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് തോന്നുക? നമുക്ക് ജയിക്കണമെന്ന് തോന്നുക। ഇസ്ലിയെ ഹാർന ജറൂരി ഹെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തോൽവി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ വേണ്ട കാര്യമാണ്. എപ്പോഴും തോൽക്കാൻ പാടില്ല. ഹമേശ ഹമേ ഹാർന നഹീ ചാഹിയെ. हमें हार कर क्या करना चाहिए? സഫലത की ओर जाना चाहिए. അതായത് നമുക്ക് തെറ്റ് പറ്റുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ശരി ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുക. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ തെറ്റ് തന്നെയായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും? ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് തെറ്റ് സംഭവിച്ചത്, അതുകൊണ്ട് അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഒരു കാരണവശാലും തോൽക്കാൻ പാടില്ല. तो आपको समझ में आया कि मैं इस कारण से मैं हार गई हूँ और अगली बार जो है मुझे जीतना चाहिए।
तो यही अब्राहम लिंकन बताते हैं। और जीत में खुश होना भी चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? अगला वो बताते हैं कि हमें जीत में खुश होना चाहिए. അതായത് നമ്മളുടെ വിജയങ്ങളിൽ നമ്മൾ വളരെയധികം ആഹ്ലാദിക്കുകയും സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യണം. ऐसा क्यों बताया गया है? जीत हमें बार बार नहीं होगी. എപ്പോഴും നമുക്ക് ജയം ഉണ്ടാവോ? നെഹി. നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഈ മൊമെൻ്റാണ്, ഈ നിമിഷമാണ് ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടതെന്ന്. അതായത് നമ്മൾ ജയിക്കുന്ന നിമിഷം ആ ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് ഒറ്റ പ്രാവശ്യമേ കിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ എപ്പോഴും ജയിക്കുമ്പോഴും ആ ഒരു നിമിഷം, ആ ഒരു അവസാനം നമ്മൾ റിസൾട്ട് അറിയുകയാണ് നമ്മൾ ജയിച്ചു. അപ്പോൾ ആ ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടുമോ? ഇല്ല. ഹമേ നഹീ മിലേഗാ. तो जीते वक्त हमें क्या करना चाहिए? खुश होना चाहिए. നമ്മൾ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത്യധികം സന്തോഷിക്കുക. അതായത് നമ്മൾ അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ജയിച്ചത്. അത് നമ്മളുടെ മെഹനത്ത് കൊണ്ടാണ്, നമ്മളുടെ കഷ്ടപ്പാട് കൊണ്ടാണ്, നമ്മളത്രയും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്, കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വിജയിച്ചത്. അതിനെ ഓർത്ത് നമ്മളെപ്പോഴും സന്തോഷിക്കുക. ആ സമയം മുഖം ഇങ്ങനെ മൂടിക്കെട്ടിയിരുന്നാൽ ശരിയാവോ? നെഹി. ഹമേ ബിൽക്കുൽ ഹി ഗും യാ നിരാശ് ഹോന നെഹി ചാഹിയെ. നമ്മൾ ജയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജയിച്ചത്. तो उसके लिए हमें खुश होना चाहिए. അതായത് നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. तो अगली पंक्ति में क्या बताया गया है? हो सके तो उसे राग द्वेष से दूर रखे और उसे अपनी मुसीबतों को हंसकर टालना सिखाए. പറ്റുവാണെങ്കിൽ എന്തും കൂടി എൻ്റെ മകന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അതായത് രാഗ് ദ്വേഷ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ഒരു കാര്യത്തോട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിനോട് അമിതമായ ഒരു ഇഷ്ടം, അതാണ് രാഗ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദ്വേഷ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സാധനത്തിനോട് ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലായ്മ, അതായത് അതിനെ കാണുന്നത് തന്നെ വെറുപ്പാണ്. ഉസ്കാ മത്ലബ് ഹെ രാഗ് ദ്വേഷ്. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ രാഗും ദ്വേഷെന്നും പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പറയുന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ രാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെയാണ്, ദ്വേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒരു അർത്ഥമാണ്. രാഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സാധനത്തിനോട് വല്ലാത്തൊരു ഇഷ്ടം, ദ്വേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സാധനത്തിനോട് വല്ലാത്തൊരു ദേഷ്യം. അതാണ് രാഗ് ദ്വേഷ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. തോ രാഗ് ദ്വേഷിൽ നിന്ന് എൻ്റെ മകനെ മാറ്റി നിർത്തണം. അതായത് ടീച്ചറിനോട് എന്താണ് അബ്രഹാം ലിങ്കൺ പറയുന്നത്? അതായത് എൻ്റെ മകനെ എന്ത് ചെയ്യണം? എൻ്റെ മകന് ഇപ്പം വല്ല കാര്യത്തോട് വല്ലാത്തൊരു ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തണം. വല്ലാത്തൊരു വെറുപ്പോ ദേഷ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും കൂടി എൻ്റെ മകനെ മാറ്റി നിർത്തണം. ഓർ ഉസെ അപ്നി മുസീബതോ കോ ഹസ്കർ ഠാൽന സിഖായ. പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുമ്പം, ഇപ്പോൾ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഉസ്കി പടായി ഹെ, അല്ലേ? പഠിത്തമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ചെറു പ്രായത്തിലൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നുന്നത്. എങ്ങനെ ഞാനിത് പഠിക്കും? എത്ര പഠിക്കാനുണ്ട്? എത്ര ഹോംവർക്കുണ്ട്? ये सब मैं कैसे करूँगी? क्या होगा? टीचर क्या बताएंगे? टीचर मुझे डांटेंगे? ये सब आपकी പരീക്ഷാനിയാ. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ വളരെയധികം വറി ചെയ്യുന്നതാണ്. അയ്യോ നാളെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം, അയ്യോ നാളെ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യണം, നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം, കൂമ്പാരം പോലെ വെക്കാൻ പറ്റില്ല, ടീച്ചർ ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് അയച്ചു കൊടുക്കണം, സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം, അതുകൂടാതെ നാളെ പരീക്ഷയുണ്ടെങ്കിൽ അത് പഠിക്കണം, ഇതെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യണം. ये सब मैं कैसे करूँगी? ഇതൊക്കെ ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യും? तो ये सब क्या है? आपकी मुसीबतें है. ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രോബ്ലമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കണക്കാക്കാം. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം? ഇങ്ങനത്തെ ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ നിരാശ പൂണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്യാ ഹം സഫലത പ്രാപ്ത് കരേങ്കെ യാ പ്രാപ്ത് സക്കേങ്കെ? അപ്പം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ആലോചിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇരുന്ന് പോവുകയുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഇതെല്ലാം ആലോചിച്ച് നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെയും എത്തില്ല. ഹം സബ് കുച്ച് കർ സക്തേ ഹെ. നമുക്കെല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയും. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം?
നമ്മളിങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കരുത്. എന്ത് ചെയ്യും, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, എനിക്കൊരു ഉപായവും കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ, എനിക്കൊരു മാർഗവും ഇല്ലല്ലോ, അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. ബൽക്കി ഹമേ ക്യാ കർനാ ചാഹിയേ, ബൽക്കി മേരെ ബच्चे को सिखाने चाहिए कि क्या सिखाना चाहिए, ये सब मुसीबतें हमें क्या करना चाहिए, ഹമേ ഹസ്കർ ടാൽനാ ചാഹിയെ. അതായത് ഈ പ്രോബ്ലംസിനെ എല്ലാം നമ്മൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നേരിടണം. അതായത് നമുക്കിതെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്കിനിയും സമയമുണ്ട്. ഒരു ദിവസം 24 മണിക്കൂറില്ലേ, അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെല്ലാം സമയമുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ കഴിയാത്ത എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ? ഹം സബ് കുച്ച് കർ സക്തേ ഹേ, ഹം സബ് കുച്ച് പ്രാപ്ത് കർ സക്തേ ഹേ ഓർ ഹം സഫൽ ഹേ. അല്ലേ, നമ്മളെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമ്മൾ സക്സസ്ഫുൾ ആവും, നമ്മളെന്തായാലും നമ്മളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു തീർക്കും, അതിൽ നമ്മൾ ജയിക്കും എന്നൊരു ദൃഢവിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് കാര്യവും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു ദിവസം ഒരു 10 വർക്ക് തന്നാലും ആ 10 വർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നിങ്ങൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പം മേരെ ബച്ചേക്കോ സബീ മുസീബത്തെ ക്യാ ഹേ ഹസ്കർ ടാൽന സിഖാനാ ചാഹിയെ. എൻ്റെ മകനോട് പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പം നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കാതെ നമുക്ക് അതിനെയൊക്കെ തരണം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പഠിപ്പിക്കണം, ടീച്ചറോട് പറയുകയാണ് അബ്രഹാം ലിങ്കൺ. अगली पंक्ति देखिए, वो जल्दी ही ये सब सीखे कि बदमाशों को आसानी से काबू में किया जा सकता है. പിന്നെ എന്തും കൂടെ പഠിപ്പിക്കണം, അവന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതെല്ലാം പഠിപ്പിക്കണം. അതായത് ബദ്മാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയോ, തെമ്മാടി. ഉസ്കാ അർത്ഥ ഹേ തെമ്മാടി, ഹം മലയാളം മേ കഹത്തെ ഹേ തെമ്മാടി. അപ്പം അതിനെ തെമ്മാടി എന്നാണ് പറയുന്നത്. വളരെ ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കാത്ത, എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന, അതിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ തെമ്മാടി എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഈ തെമ്മാടിയായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ നമ്മളൊന്നും പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കില്ലല്ലേ. ഇവരാരാ എന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ, അല്ലേ? ഞാൻ എന്തിനു ഇവർ പറയുന്നത് ചെയ്യണം, അല്ലേ? എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ട് എടുക്കുന്നത്, അല്ലേ? എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഒരു നല്ല കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ വിപരീതമായിട്ട് എടുക്കുന്നവർ. അതായത് പിന്നെ വലിയൊരാൾ വന്നിരിക്കുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ, ചിലവരൊക്കെ അങ്ങനെ പറയും. അപ്പം അങ്ങനെ നെഗറ്റീവായിട്ട് എടുക്കുന്ന തെമ്മാടികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എപ്പോഴും അവർ തെമ്മാടി തന്നെയാണ്. കാരണം അവരിങ്ങനെ എല്ലാവരെയും ഈ തെമ്മാടിത്തരമൊക്കെ കളിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ വിഷമിപ്പിക്കാനാണ് അവർ ശ്രമിക്കുക, അല്ലേ? അതായത് നീ ആരാടാ, നിനക്കിതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കളിയാക്കുക, അല്ലേ? അതെല്ലാം സർവ്വസാധാരണമാണ്. അങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ലോകത്ത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. അപ്പം അവരെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇപ്പം അവർക്കൊരു വിഷമം വരുവാണ്. അപ്പം വിഷമം വരുമ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇപ്പം നമ്മൾ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഭയങ്കര തെമ്മാടിയായിട്ടുള്ള, ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ, വെറുതെ ഒന്ന് സങ്കല്പിച്ചാൽ മതി, നിങ്ങളാരും അങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പം നിങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലൊരു തെമ്മാടിയായിട്ടുള്ളൊരു കുട്ടിയുണ്ട്, അവന് പെട്ടെന്നൊരു ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റി. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും അന്വേഷിക്കില്ല, അയ്യോ എന്ത് പറ്റി ആ കുട്ടിക്ക്, എന്ത് സംഭവിച്ചതാ, ഇന്നലെ വരെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും അന്വേഷിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? കുറച്ച് പേര് അവരെ ചെന്ന് കാണും, എന്നിട്ട് ചോദിക്കും എന്ത് പറ്റി. അപ്പോൾ പറയും ഇങ്ങനെ ബസ്സിൽ നിന്ന് വീണതാ, അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കിളിൽ പോകുമ്പം ബസ് വന്ന് ഇടിച്ചതാ, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയില്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ തോട്ടിൽ വീണതാ, അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാലൊക്കെ പൊട്ടിയതാന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വിഷമിക്കേണ്ട, കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ശരിയാകും, സബ് ടീക്ക് ഹോ ജായേഗ, ചിന്താക്കി കോയി ബാത് നഹീ ഹേ. അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയില്ലേ? വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, പെട്ടെന്ന് ശരിയാവും, നിനക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല, നിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്, ഹം യൂഹിക്കേങ്ങ, നമ്മൾ വെറുതെ എങ്കിലും പറയല്ലേ. അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് എന്ത് തോന്നും? ഞാൻ ചെയ്തതൊക്കെ എന്തൊരു മണ്ടത്തരമായിരുന്നു, ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു, ഞാൻ എന്തിനാ വെറുതെ അവരെ വിഷമിപ്പിച്ചേ, മേനെ ഗലത് കിയ, ഞാൻ വളരെയധികം തെറ്റാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. തോ വോ ക്യാ കരേങ്കെ, ഉസ്സേ ബാഹർ ആ ജായേങ്കെ, അതിൽ നിന്ന്, തെമ്മാടി എന്ന കുട്ടിയിൽ നിന്ന് ആ കുട്ടി എന്താവും? നല്ല കുട്ടിയാവും. അപ്പം അതാണ് സംഭവിക്കുക. അപ്പം എല്ലാവരും എന്താവും? ഈ സ്മൈലിക്ക് തര ഹോങ്കെ, അല്ലേ? ഈ സ്മൈലിയെ പോലെ ആകും, വളരെയധികം സന്തോഷവാന്മാരാകും. तो ये सब बातें अब्राहम लिंकन अपने हेडमास्टर
से बताते हैं कि वो अपने बच्चे को सिखाए. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഹെഡ് മാസ്റ്ററിനോട് അബ്രഹാം ലിങ്കൺ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത്. तो बच्चों आपको आज की कक्षा पसंद आया? അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായോ? पसंद आया होगा ना? तो നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി കാണും. तो आज के लिए बस इतना ही. अगले दिन अगली पैराग्राफ की ओर हम बढ़ेंगे. तब तक धन्यवाद. सब खुश रहो.